ஞானசம்பந்த தேசிய பரமாத்தியார் சுவாமிகள் கொல்லக்குடி திருவண்ணாமலை அடிகளும் 46வது திருமணம் திரு குண்டக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார், திரு நயினார் நாகேந்திரன் பிஜேபி தமிழ்நாடு தலைவர், முனைவர் செல்வநாயகம் செயலர் பெருமநாதீன கலைக்கல்லூரி, டாக்டர் ஆர் நடராஜ் மலேசியா, people occupied the front row who are eligible to occupy that row because in some way or other they are directly or indirectly connected to this conference. People from Madinams, Kandarams, these directors, students of this university, particularly friends from media and press. It's really a great experience for me to stand before you. Because being the chancellor of this university, I have spoken many meetings or addresses many meetings with the same capacity in the hall. Then there were guests like Honorable Prime Minister, speakers, Finance Minister. Now finally we have our Health Minister here. Sir, I am personally thankful. Honorable Health Minister probably might have forgotten. When I contested 2014 Lok Sabha election, with a hard press of time, we were with me nearly half a day for campaign for 24 election parliament. Somehow I could not make it, but still things are changing now. There's no chance for my failure anywhere in the future if I contest at all. Things are changing. From morning, early morning, till now when we come to this hall, how you are engaged with the cadres of the BJP people, how serious you are talking to them, and they are also equally responding, and they decide themselves as next time we will rule Tamil Nadu. That's what I feel. In this, I must now thank our Honorable Prime Minister, who could not make it today because, as you all know, the situation in India. However, knowing the importance of this function, we have sent a message. They will be now showing shortwave now. This SRM is a science and technology university, widely known in India and abroad, at least 60 countries outside. A scientific or a science and technology university, how come it now goes with the religion? Nobody can be away from the religion in some context or other. We know that SRM, otherwise the technology and medical sciences apart, the SRM have got a wing called Tamil Peraya. It was founded in 2011 with a view to contribute our best for the development of Tamil.
nearly 2011 means so many years passed. And the first activity that we wanted to do for the people in Tamil Nadu or who knows Tamil around the world was give them the award for the suitable persons. We called applications, was written books throughout the world who speaks Tamil. Every year is an event that we are honoring them. Every year more than 300 to 400 books were coming for selection. On 12 topics we select and use to award them with the honor of some cash award. That is the first activity of the Tamil Perayam. Later, we started doing a lot of activities in Tamil Perayam. In 2022, we requested all the Adinams, that is 22 nowadays, were requested to come here and tell their contribution to Tamil. It's not sufficient if we alone contribute. Ordinary people here, our Adinams are helping us in development of Tamil. In 22 Adinams assembled here in the same campus, and their contribution was well respected and agreed. That is the first time in Tamil Nadu that we are able to bring together all the 22 Adinams, not before, not later. I think today is possible because many of them come here. Then 22, it was Adinams of Saiva Adinam. 23, Vaishnava people, they also contributed for the development of Tamil Nadu. So it was a series of meetings and gave respect and honor them for their contribution for Tamil by this university. That is how we come to closure, particularly me, because of this, our President Dharmapura Madhavan has given me the chain that shows his affection and love to me. He also gave me a title, Kalvi Kavala, in one of his events at Dharmapura. So we have continuous programs. We also teach at the Tamil Perayam how to pray God in His own chamber. We prepare people for prayer, standing before the God, irrespective of the community or religion. More than 500 architects we have prepared. That's why we are now in extension of this today. We are given the assignment of the 6th International Saiva Siddhanta. Others. This is very important according to me. This will grow by time. And in fact, we, the SRM University, giving massive support, particularly today I have seen 14 country people, they are Saivites in their respective country, they are also here. I welcome them first.
I understand 300 papers are submitted today. It's a research purpose. It is not necessary that only technical institution allows to give papers for research. It is religion also, the religion also they can do it. According to 300 papers I was told we received. In the coming 3 days, there are several sessions are there. People are going to debate on that and they clear the doubts about religion and that will be answered. Finally, they will file a separate book that will produce data. Therefore, it is not that only technical institution alone do the research. The religion, what is religion after all? My definition, what I heard of is being good, doing good. Being good, doing good. That is religion. That means when you preach, first you yourself do it. Be good to people. Doing good deeds for the people. So, all the religion give the same advice that we all should respect the human being. Go brothers or go sisters, all religion should have the same respect. Of course, Hindu Madam is the mother of all madams. We have got several gods, several way of praying. Hindu is the religion which respects all other religion also. Reciprocal, we are supposed to, but I am not assuring. But somehow we have to respect the other religion. Why in the Hindu religion we call Hindu Madam is great because it is Madam of God. Hindu Madam, Hindu religion is a religion of God. For other religions, there there is a founder. The founder, that some Islamic, there's a founder. Christian, there's a founder, Whereas for Hindu, nobody can locate, yes, he is the founder. Therefore, we are all happy to belong to that religion. That's why I thought of saying something to this in this conference. So, having come here for a day and being in the hotel, I feel like writing some few lines. Please take it in the right sense. Others who do not like it, forget it. That is, முதல் மதமே இந்தியாவின் தாய் மதமே. முதல் மதமே இந்தியாவின் தாய் மதமே. அனைத்து மதங்களையும் அரவணைக்கும் இந்து மதம். அனைத்து மதங்களையும் அரவணைக்கும் இந்து மதம். இந்துக்கள் போற்றும் இந்தியாவின் தாய் மதம் தான் நம்முடைய இந்து மதம். இந்துக்கள் போற்றும் இந்தியாவின் தாய் மதமே. இந்து மதம் என்றாலே ஆன்மீகம் உடன் வருமே. இந்து மதம் என்றாலே ஆன்மீகம் உடன் வருமே. ஆன்மீகம் என்றாலே ஆதியங்கள் பின்தொடரும். ஆதிமதம் என்றாலே ஆன்மீகம் என்றாலே ஆதீனங்கள் பின்தொடரும். ஆன்மீகம் என்றாலே ஆதீனங்கள் பின்தொடரும். ஆன்மீக பெருந்தகைகள் அரங்கத்தில் நிறைந்துள்ளி
SRM பல்கலைக்கழகம் இருந்து நடத்தும் இந்த 6ஆம் அனைத்து உலக சைவ சித்தாந்த மாநாடு இது. மாநாட்டு செய்தி ஒன்றை மனதில் பதித்திடுவீர். இந்து மதம் என்றாலே ஏளனமாய் பேசுவதை நாளும் பார்க்கிறோம், நகர்ந்து செல்கின்றோம். இட்ஸ் மை ஃபீலிங், ஐ டோன்ட் சே இட்ஸ் யுவர் ஃபீலிங். இந்து மதம் என்றாலே ஏளனமாய் பேசுவதை நாளும் பார்க்கின்றோம், நகர்ந்து செல்கின்றோம். இந்து மக்கள் நீங்களே இணைந்து செயல்படுவீர். இதுக்கு பல மீனிங் இருக்கு. இந்து மக்கள் நீங்களே இணைந்து செயல்படுவீர். இந்துக்களே ஒன்றுபடுங்கள். எப்பவுமே இந்து மக்கள் நீங்களே இணைந்து செயல்படுவீர். நாட்டுப்பற்று உண்டனிலோ நல்லவரை தலை கொள்வீர். அனைத்துலக சைவ சித்தாந்தம் 6ஆம் மாநாடு ஆன்மீக பெருமக்கள் அரங்கத்தில் நிறைந்துள்ளி தருமை ஆதீனம் தனக்கான தோழமை என்பது SRM. தருமை ஆதீனம் தனக்கான தோழமையை SRM தேர்ந்தெடுத்து இணைந்து நடத்தும் இனிய மாநாடு. 3 நாள் மாநாட்டில் 300 கட்டுரைகள் முழுமையாக பேச வைத்து முடிவெடுக்கும் தருணம் இது. இதில் 3 நாட்கள்லையும் 7 செஷன் இருக்குது. காலை மாலை இந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்டு டிஸ்கஷன். then there will be outcome of all this. அதை பார்த்துருக்கேன். ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் அனைத்தையும் சேர்த்து இங்கே அச்சிட்டு புத்தகமாய் ஆவணமாய் போற்றிடுவீர். ஆதீனம் என்றாலே அது போதும் என்பீரோ? மணிகள் ஆதீனங்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் அனைத்தையும் சேர்த்து இங்கே அச்சிட்டு புத்தகமாய் ஆவணமாய் போற்றிடுவீர். எனக்கு தெரியும், எல்லாம் புத்தகம் படிப்பீங்க. ஆதீனம் என்றாலே அது போதும் என்பீரோ? இந்த மாதிரி மாநாடு நடத்தி கட்டுரைகள் வாங்கி பதிவு பண்ணி புத்தகமாக போட்டு பத்தாது. கல்விச்சாலைகள் நடத்துகின்றீர். கடவுள் பக்தியை பேசுகின்றீர். கடவுள் மறுப்பாரும் கண்முன்னே வைத்து வந்துவிடீர். எல்லாம் கல்லூரி நடத்துகிறோம், பல்கலைக்கழகம் நடத்துகிறோம், எல்லாம் நடத்துகிறோம். கடவுள் பக்தியை பற்றி நிறைய பேசுகிறோம். கடவுள் மறுப்பாரும் கண்முன்னே வந்துவிடீர். அன்னாருக்கு முதலிடமே ஆண்டவனை தரிசிப்பது. எவ்வளோ பேர் உடம்புரிமை நடக்குது. யாராக இருந்தாலும் நல்லவனும் கட்டணும், கொடுமைக்காரணும், திரட்டணும், போன்ற காரணம் மறுபடியும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக என் விடுதல் பட்ட இந்த வழிகளாக வடித்திருக்கிறேன். இந்த அருமையான மாநாட்டில் 14 நாடுகளிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள். 400 கட்டுரைகள், மிக சிறப்பாக ஏற்பாடுகள். எப்பவுமே SRM பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு முறை வந்துவிட்டால் அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் அறிந்து விட்டால், சுவைத்து விட்டால் உங்களால் மறக்க முடியாது. காரணம் 2012 இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் was held here. It was selected, held here. 10,000 scientists assembled here. Nobel laureates were about 6 people were there. As a Nobel laureate card is also created. Therefore, this Manadu, maybe the 7th Manadu, will always going to be a challenge. Having enjoyed this conference, I know that it happened in the Indian Science Congress. So with this, I welcome the gatherings here. Also, people from different countries, from different institutions. I am very much thankful to you for gracing this function. As I said, personally, I am thankful to my Health Minister for the reason he has been able to spare half a day with me during 24 elections.
In between, I could not make it personally. So I never forget you for your real work, hard work. Somehow I could not make it, but I would make it in the future. Not being able, when I say be not be, whatever I am having here, I am telling you, we are all succeed. We will be succeed. Thank you very much. என் அறிவில் தோன்றும் சுகம் தன்னை சிவம் என்றார், என்னை அறிவு என்றான், என்னுள் தோன்றும் ஆனந்தம் தன்னை சிவம் என்றான், என்னை உண்ணி பாரா மறைத்ததுவே பாசம் என்றான், இம்மூன்றும் ஆராய்ந்தவர் முத்தராம். எல்லாம் வல்ல செந்தமிழ் சொக்கநாத பெருமானுடைய திருவருளையும் கருணையாகிய திருமணிகளினுடைய குருவர்களையும் சிந்திக்கின்றோம். இன்றைய நாள் ஒரு நன்னாள். இந்த அனைத்துலக சைவ சித்தாந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பிலும் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழக தமிழ் பேராயத்தோடு இணைந்து 6வது சைவ சித்தாந்த மாநாடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மேதகு ஆளுநர் அவர்கள், மத்திய அமைச்சர் அவர்கள், வேந்தர் அவர்கள், இணைவேந்தர் அவர்கள், போற்றுதலுக்குரிய குன்றக்குடி மகா சன்னிதானம் அவர்கள், போற்றுதலுக்குரிய மதுரையாதி மகா சன்னிதானம் அவர்கள், ஐநார் நாகேந்திரன் அவர்கள், நம்முடைய மலேசிய திருநாட்டில் மகாமாரியம்மன் கோயிலுடைய தேவஸ்தான தலைவராக விளங்கி கொண்டு இந்த மாநாட்டினை 4வது மாநாடாக உலக ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பாராட்டிற்குரிய டான்சி நடராஜா அவர்கள், இன்னும் மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் நம்ம போற்றுவதில் பாராட்டுதல்கள், வாழ்த்துக்கள். 14 நாடுகளில் இருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற பேராளர்கள், மற்றைய ஆதீனங்கள் இன்னும் 2 நாட்களில் பல்வேறு தலைப்புகளிலும் நூல் வெளியீட்டுகளிலும் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற பேரூர் ஆதீனம், சிறுவை ஆதீனம் போன்றவர்கள், திருக்கூட்டத்தை அடியவர்கள் மற்றும் இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள், பொறுப்பாளர்கள், இந்த 300 கட்டுரைகள் இங்கே கொடுப்பதற்காக வருகின்ற பேராளர்கள், பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் நமது நல்வாழ்த்துக்கள். இதற்கு முன்பாக 1984ஆம் ஆண்டு 26வது மகா சன்னிதானத்தால் தொடக்கம் பெற்று இது 5 இடங்களில் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. இது 6வது மகாநாடு. நாங்கள் இங்கே நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட போது, நீங்கள் எந்த வகையில் விரும்புகிறீர்களோ அது முழுமையாக செய்து கொடுக்கப்படும் என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி, நாம் மறந்திருந்தாலும் கூட அவர்கள், வேந்தர் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் எப்போது மாநாடு என்று கேட்டு அதை தெரிவு செய்து இந்தந்த வகையில் இப்படியெல்லாம் செய்யலாம் என்று அவர்களே முழுமையாக இருந்து இந்த பணியை செய்கிறார்கள். அதே போன்று நம்முடைய டான்சி நடராஜா அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த விழாவுக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு வந்தார்கள். மேதகு ஆளுநர் அவர்கள், மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் இருவரும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே வருகிறார்கள். நம்முடைய ஆதீனத்தில் குருமுதல்வர், அறிவு என்பது இறைவனுக்கும் அறிவு என்றுதான் பெயர், உயிர்களுக்கும் அறிவு என்றுதான் பெயர். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம், இறைவன் பேரறிவாளன், நாம் சிற்றறிவுடையோம். அதனால் தான் என்னை அறிவு என்றான், என் அறிவில் ஆனந்தம் தன்னை சிவம் என்றான், என்னை உண்ணி பாரா மறைத்ததுவே பாசம் என்றான். 3ம் ஆராய்ந்தவர் முத்தர் என்று சொன்னார்.
ஆகினால் இந்த 3 பதார்த்தங்களை பற்றி பேசுவது தான் சைவ சித்தாந்தம். சைவ சித்தாந்தம் என்பது முடிந்த முடிவு. என்னுடைய தருமையாதினத்து முனிபுங்கவர் கர்நாடக மன்னரை சந்திக்க சென்றிருந்த போது, உங்கள் ஆதினத்து அடியவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தம்பிரான்கள் என்று கேட்டபோது, ஆய்வார் பதிபசுபாசத்தின் உண்மையை ஆய்ந்து அறிந்து தாய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாம் கல்வி கேள்வி அல்லல் ஒன்றுமர தோய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாம் என்று சொன்னார்கள். உடனடியாக அந்த மன்னர் 1000 கேள்வி நிலங்கள் எழுதிவிட்டு அந்த பணி தொடர வேண்டும் என்று சொன்னார். எங்களுடைய தம்பிரான்கள் மட்டுமல்ல, அடியவர்கள் மட்டுமல்ல, எங்கள் மடத்திலே இருக்கின்ற பள்ளிகள் கூட பதிபசுபாசத்தை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்குமா. பகுதி உரைக்கும் பதிபசுபாசத்தின் உண்மைகளே என்று ஞானப்பிரகாச மாலை என்கின்ற நூல் அதை காட்டுகிறது. ஆனால் சைவ ஆதீனங்களினுடைய 18 இந்த 18 ஆதீனங்களினுடைய கொள்கை சைவ சித்தாந்தத்தை பரப்புவது. இதற்கு அகச்சந்தானம் சிவபெருமான் தொடங்கி அகச்சந்தானம் புறச்சந்தானம் அந்த வழியிலே வருகின்ற ஆதீனங்கள் தான் இந்த 18 ஆதீனங்கள். அதில் மெய்கண்டாருக்கு பிறகு தோன்றிய 14 நூல்கள் இங்கே நமக்கு சைவ சித்தாந்தத்தை பற்றி காட்டுகிறது. இதற்கு மூலமாக இருப்பது 12 திருமுறைகள். ஆயினால் இந்த மகாநாட்டின் மேலும் ஒரு சிறப்பு, 75 நூல்கள் இந்த மாநாட்டிலே வெளியிடப்படுகிறது. 14 நாடுகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். 300 கட்டுரைகள் 3ஆம் நாள் நிறைவு நாளில் கட்டுரை 4 தொகுதிகளாக வெளிவர இருக்கிறது. இன்றைய மாநாட்டு மலரையே நாங்கள் எப்போதும் அங்கே வெளியிடுகிறோம் என்று சொன்னோம். வேந்தர் அவர்கள் வேண்டாம், நாங்கள் வெளியிட்டு காட்டுகிறோம் எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் சொன்னார். இது போன்ற ஒரு செம்பதிப்பு நூல் எப்போதும் பார்க்க முடியாது. அதே போன்று நம்முடைய சிவாலயம் மோகன் அவர்கள் ஒரு அருமையான நூல்களை நமக்கு நாளைய நாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள் வெளியிட இருக்கிறார்கள். திருமுறைகளினுடைய ஒலிகளை அதனுடைய உரைநடைகளை எல்லாம் தொகுத்து 15 தொகுதிகளாக வெளியிடுகிறார். இன்றைக்கு 14 சாத்திரங்கள் ஆங்கில நூல்களை நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்கள் இங்கே வெளியிட்டார்கள். நாளை நாள் நம்முடைய தமிழில் 14 நூல்களும் வெளியிடப்படுகிறது. இப்படி போன்ற புது தன்மைகளை எல்லாம் உயிரோட்டமாக செய்து காட்டியிருக்கின்ற எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழக வேந்தர் இதற்காக அயராது பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அத்துணை தமிழ் பேராயம் துறை சார்ந்தவர்கள், அவர்களிடம் பணியாற்றுகின்றவர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மகா சன்னிதானங்களுக்கு நமது போற்றுதல்களையும் ஆளுநர், அமைச்சர் மற்றும் வேந்தர், மலேசியா கான்சி நடராஜா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவு செய்யும். அற்புதமான இந்த விழாவில் அருளாசி நல்கிய சுவாமிகளுக்கு எங்களுடைய சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ சுவாமிஜி. அடுத்ததாக பேருடன் கூறும் காட்டி இவும் உலகு விவான் தோன்றும் திருவளர் மதுரை ஞான சம்பந்த தேசிகன் திருவடி பணிவாம் மங்கையக்கரசி வளவர்வோம் பாவை வழிவழிக்கை மடமாணி பங்கையச்சரணி பாண்டி மாதேவி பணி செய்து நாடும் பரவ பொங்கலருவன் பூதனா ஜெகநாத் வேதமும் பொருள்களும் அருளி அங்கைய கண்ணி தன்னடும் அமர்ந்த ஆலவாயாவதும் இதுவே பாரத தாயை பணிந்து வணங்கும் வீரமைந்த நாம் அர்ப்பணமாகும் அவள் தானிலே தூய மலர்கள் நாம். எல்லாம் வல்ல மீனாட்சி சுந்தரேச பெருமானை போட்டு வணங்கிக் கொண்டு மதுரை ஆகிய குருதல்வர் ஞானசம்பந்த பெருமானை போட்டு வணங்கிக் கொண்டு இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் பெருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வென்றேன்
பாரத நாட்டிலே பிறப்பது புண்ணியம், தமிழ்நாட்டிலே பிறப்பது அதைவிட புண்ணியம். எங்கள் தர்மியாவின நடத்துகின்ற இந்த மகாநாட்டிலே கலந்து கொள்வது, பரிசுகளை பெறுவது புண்ணியமே. தர்மியா சிவஞான போதமா சிதறி ஓடியது, சிவஞான சித்தியாரா பதவி ஓடியது. அதனை மாற்றி இன்று இளைஞர்கள் எல்லாம் சிவஞான போதத்தை தூக்க வைத்த பெருமை இந்த தர்மியாவில் கல்லூரிகளில் பாடமாக வைத்தார்கள். தர்மியாவின குரு பூஜை விழாவிலே 10 நாட்கள் அதையே நாங்கள் படித்தோம். 10 நாட்களும் சிவஞான சித்தியார், சிவஞான குணம், 14 சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், ஆகமங்கள் அத்தனை வகுப்பையும் தலை சிறந்த அறிஞர்களை கொண்டு நடத்தி வைத்தார். சன்னிதானம் அவர்கள் இதை குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள், நிலமெல்லாம் கொடுத்ததாக ரூபாயா புத்தகம் கொடுக்கணும். புத்தகம் என்றாலே புத்த கையம், ஆயிரக்கணக்கான நிலங்கள் இருக்கிறது, புத்தகம் கொடுக்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் எனக்கு தான். அப்பேற்பட்ட நம்முடைய குருமகா சன்னிதானம் புத்தர் காலம் பொற்காலம் என்று நான் படித்திருக்கிறேன். நான் பார்க்கிறேன் எங்கள் தரணி ஆகிய குருமணி நட்சத்திர குருமணி காலம் எங்கள் தரணி ஆகியத்தின் பொற்காலம். 27 திருக்கோயில்கள், எத்தனையோ கோயிலுக்கு புத்தகங்கள் டிமிக்கி கொடுக்காங்க. நம்முடைய அமைச்சருக்கு கூட சொன்னீங்க. அத்தனை கோயில்களையும் அவர்கள் காலத்திலே குடமெடுத்து செய்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு முழுக்க பள்ளிகளை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு முழுக்க கிளைமடங்களை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் பெருமையாக பள்ளிக்கூடத்தை நேரத்தில் சாதாரணமாக காரணம் இல்லை. நான் கூட பள்ளிக்கூடத்து பயணம் டீச்சர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு தான் வச்சுருக்கேன். போனோம் சொல்லாம் போய் அப்பாடு தொலைக்காட்சி ஒன்றுனா 2 நாள் அந்த வயசுலேயும் எங்களுக்கு அருமையாகி நான் இது கூட வராது. நேற்று கூட ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. கொலை செய்ய தள்ளிவிடுவாங்க. தர்மியாவின் தான் அவருடைய ஆசிதான் காப்பாற்றிட்டு மீனாட்சி கிடைக்க பெருமாள் காப்பாற்றி இந்த இடத்துல நிற்பனா சொல்லமான்னு அவ்வளவு தூரம் நடந்தது. நல்ல காரியத்தை பேச முடியவில்லை. அவர்களுக்கு இந்த போட்டுதலை சொல்லிக்கொண்டு நம்முடைய குன்றக்குடி மகா புரட்சி புயல் இந்த குன்றக்குடி மகா சங்காரின் போட்டுதலை தெரிவிக்கணும். அதாவது ஒரு நிர்வாகம் செய்ய ஒரு நிறுவனம் மாதிரி அது எப்படி செயலாற்றுவது என்று பார்த்தா அவருடைய வேலை செய்தவரை வச்சு நம்ம கணக்கு போட்டோம். நேற்று ராத்திரி இங்கே வந்தேன், அவர்களுக்கு கால்கள் தான் இருக்கா குதிரை பாராட்டு. திருநாவுக்கரசு சாமி சொன்னதை நம்ம கவர்னரை வராதேங்க கருப்பு கொடி காட்டினார்கள். துணிச்சலான ஐயா, நல்ல கிரேட் மேன் த கவர்னர். எத்தனையோ கவர்னர் இருந்தாங்க, ஜாலரை அடிச்சுட்டு போனாங்க. அவர் எங்கள் மடத்து கூட வராட்டாலும் பரவாயில்லையா, அவரை பாராட்டுகிறேன். அதை கருத்து நம்ம நட்டா அவர்களை பற்றி நம்முடைய பிரதமர் எப்படி இருக்காரோ அது நம்ம நட்டா அவர்கள் வீர சிங்கமான ஆள். இப்பொழுது புதுசாக பதவியேற்றுள்ள நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர் எங்கள் ஊர்க்காரர். நெல்லை மண்ணுக்கு நெல்லை மண் கொள்ளை தராது, அதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. எங்கள் ஊருக்காரர், அவருக்கு பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மலேசியாவிலேருந்து வர்றாங்க. இப்போ விசில் அடிக்காதீங்க, நம்முடைய மலேசியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்க நம்முடைய குமரி அனந்தன் என்னுடைய கிளாஸ்மேட். அவர் இறந்த உடனே நான் இரங்கல் தெரிவித்தேன். நம்முடைய புரட்சி புயல் ஹெச் ராஜா வந்திருக்கார், என்ன போடுறாரு. அது மாதிரி நம்முடைய சாமிநாதன் ஐயா வழக்கறிஞர் வந்திருக்காரு. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. விச்சலும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்திருக்காரு. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு சைவ சித்தாந்த சாத்திர நூல்கள் முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபரம்பொருளை எளிதிலே சென்று அடைவதற்குரிய நெறிகளை காட்டுவதாகும். நெறிகள் பலவற்றுள் சிறந்தது மேன்மையானது தெய்வ சேக்கிழார் முதல் சைவ நெறி என்று போற்றியுள்ளார். சிவனோடு தொடர்புடைய நூல்களை புகழ் நூல்கள் என்று சொல்கிறார்கள். பொருநூல்கள் என்னும் பகுத்து தொகுத்துள்ளனர். புகழ் நூல்கள் தான் நம்முடைய சோத்திரமாகும். அவை 12 திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டன. இவை யாவும்
இறைவன் உணர்த்த அருளாளர்களின் ஈர அன்பிலே வெளிப்பாட்டால் உணர்வால் எழுந்தவையாகும். திருமுறை செவ்விய அன்பு நெறியாகிய ஒரு முறையே மக்கள் ஏற்றி மேற்கொள்ளத்தக்க பெருமுறையாகும். திருமுறைகளால் பெற முடியாது, வேறு ஒரு முறையாலும் பெற முடியாது. இது இறைவனது ஆணையாகும். பொருள் நூல்களாவன மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் தொகுப்பாகும். இவை உயிரை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் இறைவனுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பினை விரிவாக அறிவியல் கண்ணோடு பேசுகின்றன. இறையியல்வையும் அறியாமைக்கு உட்பட்ட உயிர்களின் இயல்பையும் உயிருக்கு அறியாமை செய்யும் தலை இயல்பை குறித்து காரண காரிய ஏவுபடுத்தி பகுத்தறிவுக்கு ஏற்ப கொள்கைகளை தன்னகத்தே கொண்டு விளங்குவது சைவ சித்தாந்தமாகும். சாவிவோம் மற்ற சமயங்கள் புக்கு நின்று ஆவி ஆறாதே என்று உந்தி பெற, அவ்வூரை கேளாதே என்று உந்தி பெற, ஓது சமயங்கள் பொருள் உணரும் நூல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாமல் உள்ள பலவும் இவற்றுள் யாது சமயம் பொருள் நூல் யாது இன்றி எண்ணில் இது ஆகும் அது அல்லது எனும் பிணக்கு அதியின்றி நீதியினால் இவையெல்லாம் ஓரிடத்தே காண நின்ற யாது ஒரு சமயம் அது சமயம் பொருள் நூல் ஆதரினால் இவையெல்லாம் அருமறை ஆகமத்தே அடங்கியினம் இவை இரண்டும் அரணின் கீழ் அடங்கும் என சொல்லியிருக்கிறார்கள். சைவ சமயமே உண்மை சிவம், உண்மை சமயம். சிவபெருமானை முழுமுதற் தெய்வமாக கொள்வதே சித்தாந்த சைவம் என போற்றப்படுகின்றன. சைவ சமயம் முற்போக்கு சிந்தனை கொண்டது. வெறும் நம்பிக்கை மேல் நில்லாமல் அறிவியலே சார்ந்து புலப்படுத்தி நிற்பது. பிற எல்லா சமயங்களையும் கொள்கைகளையும் தன்பால் ஈர்த்து சமயம் கிடந்த சமரச ஒருமைப்பாட்டினை தன்னகத்தை கொண்டு மகிழும் பரந்த நோக்குடையது. பல சிறப்பு குணங்களை கொண்டுள்ளதால் உலகம் வியந்து நிற்கும் ஏற்றமுடையது. ஆதீனம் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. மத்திய அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதுரை ஆதீனம் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. எங்கள் ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்களுக்கும் மதுரை ஆதீனம் சார்பாக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் திருமதி நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. ஆசியுரை வழங்குமாறு பணிவுடன் வேண்டுகிறோம். I request His Holiness 46 குருமகா சன்னிதானம் குன்றக்குடி பொன்னம்பலாடிகளார் தமிழ் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய பரமமலையைச் சேர்ந்த பாரி வாடிய முல்லைக்கொடிக்கு தேரினை தந்தான். தமிழுக்கு தன் தலையையே தந்தான் குமணன். தமிழுக்கு தன்னையே தமிழ் பேராயம் மூலம் தந்தவர்தான் நம் டாக்டர் பாரி வேந்தர். அன்புக்குரியவர்களே, சுவாமி விவேகானந்தர் announced to the mankind, humanity. He said to the society, His Holiness said to the society, poverty is eradicated by only education, education, education. Subramania Bharati said, the way of heaven is teach to the poor. Where teaching to the poor is, that is the heaven, Subramania Bharati says. Our Jain Thiruvalluvar says, land, land, land is only way of the life. சுவாமி விவேகானந்தர் மேலை நாட்டுக்கு சென்று அமெரிக்காவில் நம் ஆன்மீகத்தை பரப்பிவிட்டு இந்த மண்ணிலே கால் வைக்கிறார். அவரை கேட்கிறார்கள், மேலை நாட்டு மக்கள் வசதியும் வாய்ப்புமாக இருக்கிறார்கள், நம் மக்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறார்களே என்றார். அப்போது ஆன்மீகத்தின் தளத்தில் நின்று சுவாமி விவேகானந்தர் உரத்து சொன்னார், தாழ்ந்து கிடக்கிற நம் மக்களை உயர்த்துகிற ஒரே வழி கல்வி, கல்வி, கல்வி என்று முழங்கினார். அதைத்தான் பாரதி சொன்னார், ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் கோடி புண்ணியம் என்றார். அதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார், கற்க கற்க கற்றதன் வழியில் நிற்க என்று சொன்னார். It is not a government order, it is not a God order, it is only the order of
சோசியல் ரீஃபார்மர் ஆஃப் சைல்ட் திருவள்ளுவர். அந்த நிலையை சுவாமி விவேகானந்தரின் அறச்சிந்தனையை, தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரின் அறச்சிந்தனையை, நம்முடைய பாராட்டுதலுக்குரிய பாரதியின் அறச்சிந்தனையை ஓருருவாய் கொண்டு செயல்படுகிறவர் தான் நம் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அவர்கள் என்பதில் இரண்டு கருத்து இருக்க முடியாது. அதை போல இங்கே அற்புதமாய் நம்முடைய தருமீர்ப்பு செய்கிறார்கள். என்ன, மருது சகோதரர்கள் உடனடியாக சரணடையவில்லை என்றால் காளையார் கோயில் ராஜகோபுரத்தை வெடிவைத்து தகர்ப்போம் என்று மிரட்டுகிறார்கள். ஆட்சி போனதற்கு கவலைப்படாதவர்கள், அதிகாரம் பறிபோனதற்கு கவலைப்படாதவர்கள், கானகத்தில் விலங்கு வாழ்க்கை நடத்தியவர்கள் தங்கள் கோபுரத்தை இழக்க தயாராயில்லை. தங்கள் தலையை தந்து ராஜகோபுரத்தை மீட்டார்கள். இன்னும் கண்ணில் நிழலாடும் ராஜகோபுரம் எப்போதும் பெரிய மருதை நமக்கு நினைவுபடுத்தும். அன்புக்குரியவர்களே, விடுதலை போராட்ட வீரர் பெரிய மருது காளையார்களுக்கு ஒரு தேர் செய்ய ஆசைப்பட்டார். குப்பமுத்தாசாரின்னு அன்னைக்கு தேர்ந்த சிற்பி அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறார், உடனடியாக நம்ம ஒரு தேர் செய்யணும் காளையார்களுக்கு. குப்பமுத்தாசாரி சொல்றாரு, இப்போ நான் செய்யறதே இல்லைங்க, என் தொழிலையே விட்டுட்டேன். ஏன், நமது கருவூலங்கள் அனைத்தும் கொள்ளை போகிறது, வெள்ளையர்கள் கொள்ளை கொண்டு போறாங்க, அதனால என் கலை தொழிலுக்கே முழுக்கு போட்டேன். பெரிய மருது சொல்றார், கெஞ்சிறார், எப்பா இந்த ஒரு தேரை மட்டும் செஞ்சிருப்பா, அதுக்கு பிறகு நான் ஒன்று எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாரு குப்பமுத்து ஆசாரி. உள்ளே போய் பூஜை அறையில் போய் ஆருடம் பார்க்குறாரு. ஆருடம் போட்டு பார்த்தா தேர் செய்யக்கூடாதுன்னு அவருக்கு முடிவு வந்துருச்சு. தேர் செய்ய மாட்டேன்னு உறுதியாக மறுக்கிறார். பெரிய மருது சொல்கிறாரு, எனக்கு தேர் வேணும், நீ செஞ்சு தான் தரணும் காளையார் கோவிலுக்கு. உடனடியாக இல்லைங்க, எனக்கு செய்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, முடியவே முடியாது, என் உயிரே போனாலும் செய்ய மாட்டேன். இப்போ பெரிய மருது சொல்கிறாரு, உனக்கு எவ்வளவு கூலி வேணும், எதை கேட்டாலும் நான் தர்றேன், எனக்கு தேர் வேணும். உடனே பெரிய மருது ஒரு விடமாட்டார்னு முடிவு பண்ணிட்டார் குப்பமுத்தாசாரி. குப்பமுத்தார் சொல்கிறாரு, நான் தேரை செஞ்சு கொடுத்துறேன், என்ன கூலி கேட்குறனோ அதை உடனே நீங்கள் தரணும், மறுக்காமல் தரணும். பெரிய மருது சொன்னார், எவ்வளோ கூலி வேணாலும் கேளு. சின்ன மருது பெரிய பேராசக்காரன், பெரிய கூலி கேட்க போகிறான் போல நினச்சிக்கிட்டார். தேர் முடிஞ்சுது. அற்புதமான தேர், வனப்புமிக்க தேர், பொலிவுமிக்க தேர். வெள்ளோட்டம் விடுது. வெள்ளோட்டம் விடுற நாள், வெள்ளோட்டத்தப்ப தேர் உருளலை, சக்கரை அப்படியே நிற்கிது, மண்ணில் பதிஞ்ச மாதிரியே நிற்கிது. இப்போ குப்பமுத்தாசாரிட்ட பெரிய மருது கேட்குறாரு, ஏன்ப்பா தேர் ஓடலை, இன்னும் நீங்கள் எனக்கு கூலி தர்றையில் அதான் ஓடலை, இப்போ போய் கூலி கேட்குற, முன்னே கேட்டுக்கலாம்ல, சரி என்ன வேணும் சொல்லி இப்பயே தர்றேன்னு. குப்பமுத்தாசாரி, நான் கேட்குற கூலி உங்களுக்கு தர முடியாதுங்க, சும்மா கேளுப்பா தர்றேன். பெரிய மருதுகிட்ட குப்பமுத்தாசாரி சொல்கிறாரு, இந்த தேர் வெள்ளோட்டம் விடுற இந்த நேரத்தில் நான் தான் இந்த நாட்டுக்கு மன்னனாக இருக்கணும். சின்ன மருது உடைவாளை உருவி குப்பமுத்தாசாரி மீது பாய்கிறார். பெரிய மருது தடுத்து நிறுத்திவிட்டு ஐயா கொடுத்த மாதிரி செங்கோலை குப்பமுத்தாசாரி கையில் கொடுத்து தேர் மேல் ஏற்றிவிட்டு அரச மோதிரத்தை அணிவித்து, நீதான் இப்போ நாட்டு மன்னன், சிவகட்சிமை அரசர், தேரில் ஏறி வெள்ளோட்ட விடுனார். தேரில் ஏறி குப்பமுத்தாசாரி வெண்கொடியை பறக்க விடுகிறார். நடந்து போகிறான் பெரிய மருது. எல்லா அரச அதிகாரத்தையும் துறந்து விட்டு ஒரு துறவியைப் போல தேருக்கு முன்னால் பெரிய மருது நடந்து போகிறார். தேர் ஒரு திருப்பத்தில் திரும்புது. மேலிருந்து குப்பமுத்தாசாரி கீழே விழுந்து தேர் சக்கரத்தில் அடிபட்டு குற்றுயிரும் குலையுயிருமாய் இரத்த வெள்ளத்தில் விளக்கிறார் குப்பமுத்தாசாரி. பெரிய மருது ஓடிப்போய் அவரை தூக்கி தாங்கி பிடிக்கிறார். என்ன நடந்துச்சு? நான் தான் சொன்னேன் தேர் செய்ய முடியாதுன்னு, நீங்கள் கேட்கல. தேர் வெள்ளோட்டவர் அன்னைக்கு இந்த நாட்டு ராஜாவின் உயிருக்கு ஆபத்து என்று என் சிற்பசாஸ்திரம் சொன்னது, அதனால் நான் தேர் செய்ய மாட்டேன் என்று மறுத்தேன். நீங்கள் எவ்வளவு கூலினாலும் தர்றேன், நீங்கள் இப்போ என் உயிரை கூலியாக கொடுத்து இந்த தேரை நான் ஓட்டிவிட்டேன் என்றார். மக்கள் இன்றும் நாடோடி பாடலில் பாடுவார்கள், தேர் ஓடாது, பெரிய மருது வந்தாலும் ஓடாது, சின்ன மருது வந்தாலும் ஓடாது, தேருக்குரியவன் குப்பமுத்தாசாரி, அவன் வந்தாலே தேரோடும் என்று கண்ணீர் பாடல்கள் உண்டு. இப்போது சொல்கிறார்கள், ஒரு நாட்டின் மன்னன் தன் பதவியை விட, அதிகாரத்தை விட சமயம்தான் பெரிது என்று நினைத்தார். ஒரு நாட்டின் கலைஞர் தன் உயிரை விட சமயம்தான் பெரிது என்று நினைத்தார்.
இதுதான் நம்முடைய காலம் காலமாய் நம் சமூகம் கடந்து வந்த பக்தி நெறி, சமய நெறி. அதனால்தான் நால்வர் பெருமக்கள் சித்தாந்தத்தை, திருமுறையை மிகப்பெரிய அளவில் கற்ற துறைபோகிய அறிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள், பேரறிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் எல்லா நிலையிலும் எது நம் சமயம் என்ற கேள்விக்கு நால்வர் பெருமக்கள் விடை தந்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள். அப்பூதியடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை, மூத்த திருநாவுக்கரசு. அந்த குழந்தை விஷப்பாம்பு தீண்டி உயிர் துறக்கப் போகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையை காப்பாற்றுறார் திருநாவுக்கரசு பெருமாள். திருமருகளில் ஒரு ஏழை பெண்ணை மீட்டுத் தருகிறார், ஏழை பெண்ணின் கணவனை மீட்டுத் தருகிறார் திருஞான சம்பந்த பெருமாள். அவிநாசியில் முதலை உண்ட பாலகனை மீட்டுத் தருகிறார் சுந்தர பெருமாள். எது சமயம்? விழிகளில் வழிகிற கண்ணீரை துடைப்பதுதான் உண்மை சமயம், சைவ சமயம் என்பதை நம் அருளாளர் பெருமக்கள் இந்த மண்ணிலே நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள். அதைத்தான் அருமையாய் மதுரை சன்னிதானம் சொன்னார்கள். அன்பே சிவம் என்றார்கள். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார். அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார். அன்பு சிவமாவது யாரும் அறிகிறார். அன்பு சிவமாவது அறிந்த பின் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்று சொல்வார்கள். தொண்டு நெறியே சைவ நெறி, தொண்டு நெறியே சமய நெறி. அதைத்தான் அப்பர் பெருமான் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் என்று முழங்கிய அப்பர் பெருமான் காட்டிய தொண்டு நெறி. அந்த நெறியை வலிமைப்படுத்தும் விதத்தில் நம்முடைய பாராட்டுதலுக்குரிய பாரி வேந்தர் அவர்கள் பொருட்செலவை பற்றி கவலைப்படாதவர். அவர் எண்ணம் எப்போதும் ஆன்மீகம், ஆன்மீகம், கல்வி, ஏழை மக்களுக்கான வாழ்வு என்ற நிலையில் தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்து அதன் தொடர்ச்சியாய் நம் அன்புக்குரிய சத்யநாராயண அவர்களும் அந்த பாதையில் இணைந்து பயணிப்பது, தர்மயாதீனம் அவர்கள் உலகளாவிய அளவில் இந்த மாநாட்டை கூட்டியிருப்பதற்கும் இதற்காக தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து வந்திருக்கிற நம் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும், பாராட்டுதலுக்குரிய மத்திய அமைச்சர், நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் நட்டா அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு ஸ்ரீ ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை, நல்வாழ்த்துக்களை. வெரி வெரி தேங்க்ஸ் டு அவர் ஹானரபிள் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அண்ட் வெரி வெரி தேங்க்ஸ் டு அவர் மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். தலைவர் அன்னாருக்கு சரணாங்கலி. இந்த ஆன்மீக மாநாட்டில் கலந்திருக்கின்ற நமது தேசிய தலைவர் JP நட்டா அவர்களுக்கும், மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும், நமது திருக்கைலாய பரம்பரை நமது தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்களுக்கும், மதுரை ஆதீனம் அவர்களுக்கும், குன்றக்குடி ஆதீனம் அவர்களுக்கும், அனைவருக்கும் கலந்து கொண்டிருக்க அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொண்டு, ஆன்மீகம் என்பது ஒரு மதம் சார்ந்தது அல்ல. ஆன்மீகம் என்பது ஒரு மனம் சார்ந்தது. சனாதனம் என்பது சடங்குகள் அல்ல, அது சமயத்தின் வாழ்வியல் முறை என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும், அது முடிந்த பின்னாலும் பேச்சு இருக்கும் என்ற பாடல் உண்டு. ஆனால் SRM என்பது அந்த மூன்றெழுத்து. அதில் S என்பது ஸ்பிரிச்சுவல், R என்பது ரிலீஜியஸ், M என்பது மிஷன். ஆக SRM இந்த பாரிவேந்தர் அவர்கள் இவ்வளவு சிறப்பான முறையில் ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் அவருடைய சமய தொண்டையும் வாழ்த்தி இந்த மாநாடு சிறக்க வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. குரு மகா சனிதா நமன் தர்மன் புரம் அதினம் His Holiness Guru Maha Sanida Nam Madurai Adhinam, His Holiness Guru Maha Sanida Nam Kundra Kuddi Adhinam, Shri Nayanar Nagendranji, the State President of Tamil Nadu, Shri R. Natarajji, the President of Mahamari Aman Temple, Devasthanam, Kuala Lumpur, Shri Satnarayananji, the Pro-Chancellor, SRM Institute of Science and Technology, revered saints, esteemed scholars, distinguished guests, ladies and gentlemen, students of this university, and my friends from the print media and electronic media, Vanakkam. First of all, I will say, Valaga Tamil, Valarga Tamil Nadu.
I am deeply honored to be amongst this august gathering in the sacred company of revered saints, scholars, and the seekers at the 6th International Saiva Siddhanta Conference organized by the Venerable Dharmapuram Adinam, hosted by SRM Institute of Science and Technology. At the outset, I offer my respectful salutations to the spiritual torchbearers of Dharmapuram Adinam, a centuries-old spiritual institution that continues to be the lighthouse of Saiva Siddhanta. This Adinam has preserved and promoted the eternal values of Shaivism through temple traditions, spiritual leadership, scholarship, and social service, embodying the spirit of ancient Tamil Nadu. Friends, the Saiva Siddhanta is not merely a religious philosophy. It is a civilization ethos that teaches the sacred relationship between the soul, the jiva, the god, the pati, and the world, the pasu. Rooted deeply in the Tamil Nadu spiritual soil, Saiva Siddhanta shaped Tamil identity through its emphasis on devotion, virtue, and liberation through divine grace. Tamil Nadu is blessed land and the sangam of poets and Saiva saints who have nourished this philosophy through its sacred temples, arts, literary treasures. The land where the hymns of the Thevaram and the Tiruvasagam are they sung vibrantly even today, every morning and evening, echoing the ageless devotion of our ancestors. The holy Thevaram, composed by the saints Appar, Sundar, and the Tirunayan Samandar, reaches the divine energy, and the sacred Tiruvasangam, authored by Saint Manika Vaskar, melts even the hardest of the hearts. My dear friends, to understand the Saiva Siddhanta is to understand the Mount Kailash itself, the very abode of the Lord Shiva, symbolizing the stillness, the purity, and the ultimate liberation. Dear friends, the message of Saiva Siddhanta is the message for humanity, for humility, that liberation is achieved not by renouncing the world, but by transforming it with love, humility, service, and devotion. In the era of increasing dominated by material pursuits, Saiva Siddhanta calls humanity to awaken to its divine nature, to recognize that God dwells within each being and the universe itself is His manifestation. Today, it is truly a special occasion where spirituality meets technology. On one hand, we are blessed by the presence of the revered saints. On the other hand, we have witnessed the inauguration of the two centers of excellence, the Institute of Cardiac Sciences and the Trauma and the Emergency Department of SRM Medical College Hospital and Research Center, both representing a remarkable strides in the medical innovation. I appreciate the spiritual contributions of T.R. Paravindarji. His life mission is not limited to creating centers of academic excellence, but extends to the preservation of the Tamil culture and Tamil spiritual values. By supporting this grand conference, he has reaffirmed that true education lies in the integration of science, spirituality, and service to the society. I am thankful to Dharmapuram Adinam and SRM Institute of Science and Technology for organizing such an impactful conference. I am confident that all of us will seize this opportunity to deepen our understanding, forge meaningful connections,
and reaffirm our dedication to timeless teachings of Saiva Siddhanta. Let the timeless light of Saiva Siddhanta illumine every corner of the world. Let its values of compassion, truth, divine grace guide humankind towards universal peace and inner fulfillment. In the end, thank you very much for giving me a very, very patient hearing. Om Namah Shivaya. மதிப்பிற்குரிய His Holiness தரம்புரம் ஆதீனம் குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய His Holiness மதுரை ஆதீனம் குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதீனம் குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து ஆதீனம் மதிப்பிற்குரிய குரு மகாசன்னிதானம் அவர்களே, மத்திய அமைச்சர் மத்திய அரசு அமைச்சர் திரு ஜெகத் பிரகாஷ் நட்டா அவர்களே, SRM Institute of Science and Technology வேந்தர் டாக்டர் TR பாரிவேந்தர் அவர்களே, இணை வேந்தர் டாக்டர் P சத்யநாராயணன் அவர்களே, திரு நாயனார் நாகேந்திரன் அவர்களே, மலேசியாவில் வறுப்பனர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் தன்ஸ்ரீ தாத்து ஆர் நடராஜா அவர்களே, சைவ சித்தாந்த் அறிஞர்களே, மதிப்பிற்குரிய அழைப்பாளர்களே, என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, ஓம் நம சிவாய். தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி, எந்நாடுடைய இறைவா போற்றி. At the very outset, I express my deepest gratitude to Guru Mahasannidhanam, Dharampuram Adhinam, and management of SRM Institute of Science and Technology for organizing this 3 days international conference on a very, very important subject, Saiva Siddhanta. Friends, we know that Shaiva Agamas and Vedas, they are our fundamental scriptures. It's these two who shaped Bharatiya darshan, Bharatiya philosophy, Bharatiya civilization, Bharatiya culture, and in fact, the idea and identity of Bharat. These are Saiva Agamas are profoundly philosophical, highly intellectual. It needs the highest order of scholarship to understand and appreciate it. And it has illuminated the entire land of Bharat, right from Jammu and Kashmir. We can't forget the great Saivacharya Abhinav Gupta of Kashmir, down to our Tamil land, the holy Tamil land. But then our great Tamil Saiva saints, our great Nayanars, they did two revolutionary things, two immensely revolutionary things. First, they taught, preached Shaiva Siddhanta
in the mother tongue, Tamil language. Shaiva Agmas were in Tamil, in Sanskrit, limited to scholars, limited to institutions. Our great Nayanars, divine people, divine souls, who had achieved Sivatva, they put it in Tamil language, easily accessible to the people, the common people. And another great contribution which they did for the whole Bharat, and in fact after that our great Nayanars put it in Tamil, Shaiva Siddhanta came up in other regional languages of Bharat as well, but they were the pioneers. And then another revolutionary transformation which they did, they gave us the way to mukti, the way to appreciate the soul, the sar, the essence of Shaiva Siddhanta through bhakti. You don't need a scholarship, you don't need deeper understanding and profound philosophy. All that you need is absolute surrender to the Supreme Self, Shiva, the Lord of the universe. Pati, Pasu, Pas. Patu, the Lord Shiva himself. Pashu, the individual self, and Pas, Mala and Maya. The individual self, Pashu, kept in the bondage of Pasha. The earlier, prior to devotion, introduction of devotion, these were achievement of mukti was through elaborate, complicated rituals. It was not easily accessible to the common people. But what our great Nayanars did, they introduced bhakti as a way. Without a scholarship, without any intellectual profundity, just surrender to the Supreme Self, the Lord Shiva, and you get mukti from Pasha. And you get the Shivatva, you come into the non-dual relationship perpetually at the feet, at the holy feet of Lord Shiva. This bhakti, which our Shaiva saints gave, it later, after Nayanars, Alvars introduced it. They also took the bhakti path, and it has spread over the whole Bharat. I, as a student, high school student in Bihar, we used to study in our textbook Bhakti movement. And there it used to begin with a saying that the Bhakti originated in south, in Dravid land. Bhakti upji Dravidi lai Ramanand. This is what we used to learn. Because the magic, the miracle of Bhakti has a path to salvation. While doing your work, a farmer, a trader, whoever, whatever walk of life, you continue doing what you are doing. You don't give up. You do your best. Just through devotion you can reach and reap the benefit of the divine grace. This contribution of bhakti, which our Tamil saints, Shaiva saints gave it to Bharat, Bharat shall never ever forget it. In fact, it is this that took this great, both Shaiva and Vedas, from institutions to the heart of the common people. And then what happened? For 1,000 years, this Bharat was trampled by invaders from outside. They tried to destroy our institutions, destroy our temples, but they could not destroy our spirituality, because the bhakti, the magic, the miracle of bhakti which our Shaiva saints had given us, it brought it to the heart of every common Bharatiya. How can you remove it? It was not dependent on institutions. It was not dependent on temples. It reached the heart. These two great contributions which our great Tamil Shaiva saints have given
we must not forget, and it must be duly appreciated. Friends, today, when our Bharat, we know that how long it has suffered. But for the last 11 years, under the leadership of a great nationalist leader, our Prime Minister, Sri Narendra Modi, a practicing Saiva Siddhanti. Look at all his schemes, all his programs, all his plannings, non-discriminatory, all-inclusive, a very leading role in that. Please continue doing that. But my appeal to you is, prepare in the institutions some multilingual Saivacharya. Because our earlier Saivacharyas used to be multilingual. We know Megandar, great Saivacharya. Great Saivacharya Umapati, they were great scholar of Sanskrit. Of course, they were great scholar of Tamil. There is no doubt about it. It helps communication. It helps cross-pollination. It helps getting the ideas. And when I say multi-language, I don't mean that it has to be Sanskrit necessarily, any other Indian language. So that you will find today, we find Saiva Agmas are in almost all regional languages, all Bharatiya languages. When we have, since you have created here, this land, this holy land has produced these two wonderful things through devotion and in the regional languages, language of the mass, our Saivacharya should also be multilingual. Create this multilingual Saivacharya for better communication. Another appeal I would like to make to the higher educational institutions, including SRM, especially the deemed to be university and autonomous institution. You should consider including Saiva Siddhanta as a part of your philosophy course. You should also consider Tirumurai as a part of Tamil literature, because they are the summit of literature. These are now being systematically, through active indifference and passive hostility, driven by a political ideology, it is being erased. I urge the higher educational institutions to include in their curriculum, because you are autonomous, in your academic councils can include that, Saiva Siddhanta, into your philosophy course, and Tirumurai, Devaram, and Tiruvashakam, such literature as a part of Tamil literature. I also would like to appeal to the scholars, those who are here present, who have come from different parts of the country and the world. Take it to a larger canvas. See the glory of it. This, what our saints did thousands of years ago, we need to re-energize it. Because what Sri Aurobindo said, that Bharat is a living energy, and that energy comes through a spiritual energy, through our loyalty to our spiritual sources. Scholars, kindly think of taking it to the masses, taking it in the multiple languages, multiple Indian languages, so that it reaches the larger audience. The whole Bharat is energized. Because this is our core energy, this is our existence. I know the 3 days conference will do a lot of churning, a lot of good will come out of it. I'm told you have 300 plus research papers, great contribution. I would urge such conferences to be organized more often. Not necessarily by Dharmpuram Adinam. Dharmpuram Adinam has been taking the lead, but even by others, even by institutions, not necessarily Adinam. Other higher educational institutions can also take the lead. We should have it more often, and try to expand it to the other parts of the country as well. And I'm sure the 3 days, it will do the churning and it will throw up much, much more light on it. Thank you very much.
Valga Tamil, Valga Tamil Nadu, Valga Bharatam. காலத்தையும் கடிகாரத்தையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கும் இருக்கிறது. எனவே அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை உடனடியாக உரித்தாக்குகிறோம். If you see the mode of SRM here in this space, it's learn, leap, lead. And if you see the gentlemen, the dais over here, they have shown that they are the examples and meaning of those words. Today I'm so very humbled, with immense gratitude. I thank everyone who made this inaugural event a very successful one, especially our Honorable Union Minister and our Honorable Tamil Nadu Governor. ஆறாவது சைவ சித்தாந்த மாநாடு தொடக்க விழாவிற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எமது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள். I request everyone to please be seated in their respective places. Please wait until our special guests leave the dais. I request everyone to please be seated in their respective places. விழா இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. நாட்டுப்பண்ணுடன்